USS എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ. ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പേപ്പർ 2 പാർട്ട് A ഇംഗ്ലീഷാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 15 മാർക്കിനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിൽ 7 മാർക്ക് കോംപ്രിഹെൻഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. അതായത് ഒരു പ്രോസും ഒരു പോയട്രിയും. ഒരു പ്രോസ് തരും, പ്രോസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ പോയട്രിയിൽ നിന്ന് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പ്രോസ് നോക്കാം. ഈ ഒരു പ്രോസ് നിങ്ങൾക്ക് തരും. ആ പ്രോസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കുക. വായിച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും. 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി വായിക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഈ പ്രോസ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഏകദേശം സിമിലാരിറ്റി വരുന്ന വേർഡ്സ്, ഐഡിയാസ് ഇവ കിട്ടും. അപ്പോൾ തന്നെ അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ പ്രോസ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കുക. അതായത് 3 പ്രാവശ്യം ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് വായിക്കണം. വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുക. നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് കടക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 1 to 4. റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് പാസേജ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ, അതായത് 2020 മാർച്ചിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് കടക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 1 to 4. റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് പാസേജ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഫോളോ ബൈ ചൂസിങ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദി ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൺ അലോങ് വിത്ത് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Dr. Wangari Maathai from Kenya was awarded the Nobel Peace Prize for her work in development, environmental protection and peace in 2004. Dr. Maathai, a university professor by profession, was an environmental activist and politician. She was the first African woman to win the Nobel Peace Prize. Dr. Maathai is quite assertive as a leader of the African women. She introduced the idea of planting trees to save the environment. She organized a group of women called the Green Belt Movement to plant trees. More than 30 million trees have been planted. They are now helping to protect the environment by providing groundwater, causing more rainfall and retaining water. These trees also provide material benefits including firewood, fruits, nuts and building materials for the women and their families. Once again, Dr. Wangari Maathai from Kenya was awarded the Nobel Peace Prize for her work in development, environmental protection and peace in 2004. Environment, പരിസ്ഥിതി. Dr. Maathai, a university professor by profession, was an environmental activist and politician. She was the first African woman to win the Nobel Peace Prize. She was the first African woman to win the Nobel Peace Prize. Dr. Maathai is quite assertive. Assertive means confident. ആത്മവിശ്വാസമുള്ള. Dr. Maathai is quite means complete. Quite assertive as a leader of the African women. She introduced the idea of planting trees to save the environment. It was she who introduced the idea of planting trees to save the environment. She organized a group of women called the Green Belt Movement. It was she who organized the Green Belt Movement to plant trees. More than 30 million trees have been planted. They are now helping to protect the environment by providing groundwater, causing more rainfall and retaining water. Retain means നിലനിർത്തുക. These trees also provide material benefits including firewood, fruits, nuts and building materials for the women and their families. Now we can come to the questions. First question. What rare honor does Dr. Wangari Maathai have as an African? Options. She is the first African woman to become a university teacher. She is the first African woman to become an environmentalist. She is the first African woman to become a politician. She is the first African woman to become the winner of Nobel Peace Prize. എന്താണ് ആൻസർ? ഡി ആണ്.
She is the first African woman to become the winner of Nobel Peace Prize. Second question. As a leader, Dr. Wangari Maathai is dash assertive, accommodative, envious, reliable. Assertive means confident, നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുള്ള. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് അക്കോമഡേറ്റീവ്. അക്കോമഡേറ്റീവ് മീൻസ് താമസിക്കാവുന്ന. മൂന്നാമത്തെ വേർഡ് എൻവിയസ്. എൻവിയസ് മീൻസ് അസൂയയുള്ള, ജലസ്. റിലയബിൾ. റിലയബിൾ മീൻസ് ഡിപ്പെൻഡബിൾ, മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാവുന്ന. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡോക്ടർ വങ്കാരി മാത്തയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേർഡ് ഏതാണ്? നമ്മൾ ഈ പാസേജ് വായിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഏതാണ് വേർഡ്? അസർട്ടീവ്. അപ്പോൾ ആൻസർ അസർട്ടീവ്. ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ കെനിയ എൻകറേജസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രൈക്സ്, ബിൽഡിംഗ് സ്കൂൾസ്, പ്ലാന്റിംഗ് ട്രീസ്, നൺ ഓഫ് ദി എബവ്. അപ്പോൾ ഈ പാസേജിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോക്ടർ മാത്തൈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? ഫോർ പ്ലാന്റിംഗ് ട്രീസ്. അപ്പോൾ ആൻസർ സി. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബൈ പ്രൊഫഷൻ ഡോക്ടർ വങ്കാരി മാത്തൈ വാസ് എ ഡാഷ് ഫിസിഷ്യൻ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചർ, ജേർണലിസ്റ്റ്, ആക്ടിവിസ്റ്റ്. പ്രൊഫഷൻ മീൻസ് ഉദ്യോഗം. വങ്കാരി മാത്തയുടെ ഉദ്യോഗം എന്താണ്? യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചർ. അപ്പോൾ ആൻസർ ബി. ദെൻ വി ക്യാൻ ഹാവ് എ പോയം. ഒരു പോയട്രിയാണ് നമുക്കിനി അടുത്തത് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 13 to 15. Read the following poem and answer the questions that follow by choosing the right answer from the options given. A poison tree. I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I stunned it with smiles and with soft deceitful wiles. And it grew both day and night, till it bore an apple bright. And my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. And into my garden stole, when the night had wheeled the pole. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. I was angry with my friend. I told my wrath. My wrath means intense anger. ഭയങ്കര ദേഷ്യം. I told my wrath. My wrath did end. My wrath did end. I was angry with my foe. Foe means enemy. I told it not. My wrath did grow. I told it not. My wrath did grow. Did grow means grew. And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I sunned it with smiles and with soft deceitful wiles. Deceitful means guilty. Deceitful means guilty. Wiles means ചതിക്കുക, അപായപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ വേർഡ് മീനിങ് ആണ് വൈൽസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗ്രൂ both day and night, till it bore an apple bright. And my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. And into my garden stole, when the night had veiled the pole. Night has veiled. Veiled means piece of cloth ആണ് veiled. Veiled means a piece of cloth, thin cloth, a piece of thin cloth. And into my garden stole, when the night and veiled the pole. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. Outstretched means, what is outstretched? Extended. Stretch your hand എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കൈ നീട്ടുക. Outstretched means extended. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റൈം സ്കീം ഓഫ് ദി പോം. അപ്പോൾ റൈം സ്കീം നമുക്കറിയാം. ലാസ്റ്റ് വേർഡ്, ഓരോ വരിയുടെയും അവസാനത്തെ വേർഡ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് 4 വരികളാണ്. അപ്പോൾ 4 വരികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓരോ വരിയും എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് ഫ്രണ്ട്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് എൻഡ്, ഫ്രണ്ട് എൻഡ് സെയിം സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എ. ഫോ ഗ്രോ എന്താ? ഓ എന്നുള്ള സൗണ്ടിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. ബി.
രണ്ടും ബി ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റൈം സ്കീം എ എ ബി ബി. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റൈം സ്കീം ഓഫ് ദി പോം എ ബി എ ബി, എ ബി ബി എ ബി ബി, എ ബി സി ബി. എന്താണ് ആൻസർ? എ ബി ബി. നമുക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിയും കൂടെ നോക്കാം റൈം സ്കീമിൽ. നോക്കിയേ. ആൻഡ് ഇൻ ടു മൈ ഗാർഡൻ സ്റ്റോൾ വെൻ ദ നൈറ്റ് ആൻഡ് വേൾഡ് ദി പോൾ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഗ്ലാഡ് ഐ സീ മൈ ഫോ ഔട്ട്സ്ട്രെച്ചഡ് ബെനീത്ത് ദ ട്രീ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വരി അവസാനിക്കുന്നത് സ്റ്റോൾ, രണ്ടാമത്തെ വരി പോൾ. സ്റ്റോൾ ആൻഡ് പോൾ റൈമിങ് വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. അടുത്തത് സീ ആൻഡ് ട്രീ, ഈ സൗണ്ടാണ്, സീ ആൻഡ് ട്രീ. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ബി ബി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ റൈം സ്കീം എ ബി ബി. അടുത്തത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ക്യാൻ ബി ദ തീം ഓഫ് ദി പോം? ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നേച്ചർ, കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്, അൺറിസോൾവ്ഡ് ആങ്കർ, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. ബ്യൂട്ടി ഓഫ് പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി, കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് വനം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്, പിന്നെ അതുപോലെ അൺറിസോൾവ്ഡ് ആങ്കർ എന്താ? ശമിക്കപ്പെടാത്ത ദേഷ്യം, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് ആൻസർ? അൺറിസോൾവ്ഡ് ആങ്കർ. അപ്പോൾ ആൻസർ സി ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഡിഡ് ദ സ്പീക്കർ ഡു വെൻ ഹി വാസ് ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്? തൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് ദേഷ്യം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പീക്കർ എന്താ ചെയ്യുക? ഹി കെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ്. ബി, ഹി ടോൾഡ് അബൌട്ട് ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട്. സി, ഹി വെയിറ്റഡ് ഫോർ ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ടേക്ക് റിവെഞ്ച്. ഫോർത്ത്, ഹി പ്ലാന്റഡ് ആൻ ആപ്പിൾ ട്രീ. ഹി കെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ്, മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കും ദേഷ്യം. ഹി ടോൾഡ് അബൌട്ട് ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട്, ഫ്രണ്ടിനോട് അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. ഹി വെയിറ്റഡ് ഫോർ ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ടേക്ക് റിവെഞ്ച്, പ്രതികാരം ചെയ്യാനായി ഒരവസരം കാത്തിരിക്കും. ഹി പ്ലാന്റഡ് ആൻ ആപ്പിൾ ട്രീ, എന്താ സ്പീക്കർ ചെയ്തത്? ഹി പ്ലാന്റഡ് ആൻ ആപ്പിൾ ട്രീ. അപ്പം നമ്മുടെ 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാമറാണ്, ഗ്രാമറിലേക്ക് കടക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 5 to 12. Pick out the right answer from the options given. Fifth one. The wind stood up and gave a shout. The figure of speech used in the line is A, simile, B, metaphor, C, onomatopoeia, D, personification. സിമിലി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാനതൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയാം. ഷീസ് ലൈക്ക് എ ഡോൾ, അവളൊരു പാവ പോലെയാണ്. ഹീസ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ, അവനൊരു കല്ല് പോലെയാണ്. ഹിസ് ഹാർട്ട് ഈസ് ലൈക്ക് എ ഗോൾഡ്, അവൻ്റെ ഹൃദയം സ്വർണം പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പോലെ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു, അതായത് അതിനുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ടേമാണ് ലൈക്ക്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിമിലി. മനസ്സിലായല്ലോ? ഷീസ് ലൈക്ക് എ ഡോൾ, അവൾ മനുഷ്യരാണ്, മനുഷ്യർ ഒരിക്കലും പാവയാകത്തില്ല, പക്ഷേ പാവ പോലെയാണ്. അതുപോലെ ഹൃദയം ഒരിക്കലും സ്വർണ്ണമാകത്തില്ല, സ്വർണം പോലെയാണ്. അവനൊരിക്കലും കല്ലല്ല, പക്ഷേ കല്ല് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിമിലി. മനസ്സിലായോ? അടുത്തത് മെറ്റഫോർ. അപ്പം സിമിലിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ്: ഷീസ് ലൈക്ക് എ ഡോൾ, ഹിസ് ഹാർട്ട് ഈസ് ലൈക്ക് ഗോൾഡ്, ദെൻ ഹീസ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം ലൈക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു നോക്കണം. ഷീസ് എ ഡോൾ, ഹിസ് ഹാർട്ട് ഈസ് ഗോൾഡ്, ഹീസ് എ സ്റ്റോൺ. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് മെറ്റഫോർ. അതായത് പോലെ എന്നുള്ളത് അല്ല, ഇവിടെ അങ്ങ് സമർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഷീസ് എ ഡോൾ, അവളൊരു പാവയാണ്. പാവ ഒരിക്കലും അല്ല, പക്ഷെ അവിടെ സമർത്ഥിക്കുന്നു. ഷീസ് എ ഡോൾ. ഹിസ് ഹാർട്ട് ഈസ് ഗോൾഡ്, അവൻ്റെ ഹൃദയം ഒരിക്കലും സ്വർണ്ണമല്ല, പക്ഷേ സ്വർണ്ണമാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നു. ഹീസ് എ സ്റ്റോൺ, അവൻ ഒരിക്കലും കല്ലല്ല, പക്ഷേ കല്ലാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചിന് പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റഫർ. അപ്പം സിമിലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ലൈക്ക്. അടുത്ത ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് ഓണമറ്റോപ്പിയ. ഓണമറ്റോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൗണ്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച്. ദ ക്യാറ്റ്സ് ആർ മ്യൂവിങ്. അപ്പം മ്യൂ എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ടാണ്, പൂച്ച കരയുന്ന സൗണ്ടാണ് മ്യാവ് മ്യാവ്. ആ മ്യാവ് എന്നുള്ളത് അവിടെ വന്നത് ഓണമറ്റോപ്പിയ ആണ്. ദ ചോപ്പിംഗ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്, ചോപ്പിംഗ്, അത് ഓണമറ്റോപ്പിയ. ദെൻ ദ ബോയ് ത്രോ എ സ്റ്റോൺ അറ്റ് ദി വിൻഡോ ആൻഡ് ദ വിൻഡോ പെയിൻ broke down with a sound bang, with a bang sound. ആ ബാങ് എന്നുള്ളത് ഓണമറ്റോപ്പിയ ആണ്. ഇനി അടുത്തത് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ. പെർസോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഇതിലുള്ള മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളോ മറ്റ് വസ്തുക്കളോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറയുന്നതിനാണ് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഡാൻസിങ് ഫ്ലവേഴ്സ്,
പൂക്കൾ ഒരിക്കലും ഡാൻസ് കളിക്കത്തില്ല, പക്ഷേ ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചാണ്, ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ദ ഡാൻസിങ് ഫ്ലവേഴ്സ്. അപ്പം ഡാൻസിങ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് പെർസോണിഫിക്കേഷനാണ്. ദ റോറിങ് ഓഫ് ദ വിൻഡ് പെർസോണിഫിക്കേഷനാണ്. ദ മൂൺ ലോവ്സ് അറ്റ് ദി സ്റ്റാർസ്, ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു, അതും പെർസോണിഫിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചിനാണ് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ദ വിൻഡ് സ്റ്റുഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഗേവ് എ ഷൗട്ട്, കാറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഷൗട്ട് ചെയ്തു. കാറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഷൗട്ട് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല, പക്ഷേ അതൊരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചാണ്. ഇവിടെ ഏത് വരും? പെർസോണിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ആൻസർ ഡി. 6th, I will dash to you as soon as the result is out. Options: get up. Get up means wake up, ഉണരുക, എഴുന്നേൽക്കുക. Get down means depressed. Get down, depress. Get across. Get across means communicate. Get away. Get away means escape, രക്ഷപ്പെടുക. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏത് വരും? I will dash to you as soon as the result is out. I will inform, അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് മീനിങ് വരുന്നത് get across. I will get across to you as soon as the result is out. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ പേജ് നമ്പർ 58 കുറേ ഫ്രേസൽ വെർബ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഗെറ്റ് തുടങ്ങുന്ന ഫ്രേസൽ വെർബുകൾ, അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവറായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വാസ് ഹേർട്ട് ഡാഷ് റിയൽ ആങ്കർ ഡാഷ് ഹിസ് വോയിസ്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഒരെണ്ണമേ വരുന്നുള്ളൂ, ഒരെണ്ണം വരുന്നൊരു കൺജങ്ഷനാണ്. ഇവിടെ കൺജങ്ഷൻ ആൻഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ദർ വാസ് ഹേർട്ട് ആൻഡ് റിയൽ ആങ്കർ ഇൻ ഹിസ് വോയിസ്. മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹി ടുക്ക് ഔട്ട് എ ഡാഷ് ഓഫ് കീസ് ഫ്രം ഹിസ് പോക്കറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പൺഡ് ദി ലോക്ക്. ഇത് നമ്മുടെ 4th യൂണിറ്റിലുള്ളതാണ്. ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കുറേ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് എ ബേബി, എ ടീം, എ ഫ്ലൈറ്റ്, എ ഗാങ്, എ പാക്ക്, എ ബഞ്ച്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതൊരെണ്ണം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അതും 1 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അപ്പോൾ 1 മാർക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവറായിട്ടും കിട്ടും. ഹി ടുക്ക് ഔട്ട് എ ബഞ്ച് ഓഫ് കീസ് ഫ്രം ഹിസ് പോക്കറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ദി ലോക്ക്. സ്റ്റാക്ക് വരുന്നു. സ്റ്റാക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ഹേ. വൈക്കോൽ കൂനിക്കാണ് സ്റ്റാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്രൗഡ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാർ കൂട്ടം കൂടുന്നതിന് നമ്മൾ ക്രൗഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ബൊക്കറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്, ബഞ്ച് ഓഫ് ഗ്രീസ്, ബഞ്ച് ഓഫ് ബനാനാസ്, അങ്ങനെ ഉള്ള വേർഡ്, ഗ്രൂപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേർഡ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. നെക്സ്റ്റ്, dash the sun is shining, it is not very warm, although, so, because, but. The sun is shining, സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട്. it is not very warm, പക്ഷേ അത്ര ചൂടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ സാധാരണ ബട്ട് മീനിങ് വരും, പക്ഷേ ആൾദോ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബട്ടും ആൾദോയും സെയിം മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ്സാണ്. അപ്പോൾ ആൾദോ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആദ്യമാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പം നമുക്കുള്ള ഡാഷും ആദ്യമാണ്. അപ്പം although ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ. although the sun is shining, it is not very warm. Next, on the coming Sunday, my friend and I going to watch a movie. on the coming Sunday, ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് my friend and I. അപ്പോൾ അവിടെ ചേർക്കേണ്ടത് ആറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. my friend and I are. കാരണം ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ചും എന്നെക്കുറിച്ചുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് സബ്ജക്റ്റ് ഐ ഒഴികെ വരുന്ന മറ്റ് സബ്ജക്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറി വെർബിലും മാറ്റം വരും. മൈ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഐ ആർ ഗോയിങ് ടു വാച്ച് എ മൂവി. ഐ ആം നമ്മുടെ പറയത്തില്ല. മൈ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഐ ആർ. ഐ സോ എ ഗേൾ ഡാഷ് വാസ് ക്യാരിയിങ് എ ബാസ്ക്കറ്റ് ഓൺ ഹെർ ഹെഡ്. I saw a girl dash was carrying a basket on her head, that which, who, where. പേഴ്സൺസിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺസ് ഹൂ ആൻഡ് ഹൂം ആണ്. ഹൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹൂം ആണ് പേഴ്സൺസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് എ ഗേൾ, അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഹൂ ആണ്.
അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഓർ വിച്ച്. സ്ഥലത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ദ barefooted runner won the prize. The underlined word means not properly dressed up, not wearing shoes, not wearing sports jersey, not physically fit. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് പഠിച്ചതാണ്. ഹൗ ഫാർ ഈസ് ദ റിവർ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. ദ ബോയ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹിസ് ജേർണി, അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് നോട്ട് വിയറിങ് ഷൂസ്, നോട്ട് വിയറിങ് ഷൂസ്. അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പം നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ഇത് പഠിക്കുക. ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ.